कि वारस पंजाब दे जथेबंदी दे मुख सेवादार भाई अमृतपाल सिंह दे वल्लों ये खालसा वहीर शुरू किया होया है और मुख तौर ते खालसा वहीर नूं शुरू करन दा मुख मंतव यह है कि जिहड़ियां पुरातन रौह रीतां दी गल कीती जावे, जिस तरह गुरु साहिबान ਵੱਖ-ਵੱਖ इलाकों दे विच विचरदे सन, जिहड़ियां बेपरवादी भाव के जिहड़ियां कुरीतियां धर्म दे विच जां मानवता दे विच पैदा हो चुकियां सन, उन्हां कुरीतियां दे खात्मे वास्ते पर मौजूदा समय दे विच खासकर पंजाब दे नौजवानां दे सामने बहुत वड्डी चुनौती है कि अज पंजाब दा नौजवान नशे दे विच गुलतान हो रहा है। लगातार अपनी धरती नूं छड्ड के प्रवास दे इस तरह दीयां तमाम चुनौतियां बणियां होईयां ने। तां खालसा वहीर जिस जगह के उपरों शुरू होकर श्री आनंदपुर साहब दे विच पुजनी है, तो सब तो पहला दृश्य दिखाना चाहना कि किस तरीके दे नाल नौजवान सिर दे उपर दस्तारां सजा रहे ने। गुरु के सिंह ने जिहड़े वो अपने सोहणे दस्तारे सजा रहे ने और इहदे विच होर एक जिक्र जो गल है कि जिस तरीके दे नाल खासकर वो भी नौजवान शमूलीयत कर रहे ने जिहड़े किसी ना किसी तरीके दे नाल कुराहे पाए हुए सन। तां इसे दे विच कुछ अजिहे नौजवान भी ने जिहड़े ਵੱਖ-ਵੱਖ तरीकों के नाल भाई अमृतपाल सिंह की अगवाई दे विच इलाकिਆਂ दे विच विचरदे ने, जिहड़ियां कुछ लोकां दे सामने चुनौतियां ने उन्हां नूं हल करन दा यतन करदे ने। तां मेरे नाल भाई गुरप्रीत सिंह ने, उन्हां दे नाल गलबात कर लैने। स्वागत है जी सब तो पहले। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह जी। महाराज जिवें मैं पहला जिक्र किया कि जिस तरीके दे नाल भाई अमृतपाल सिंह की गल की जाए, अगवाई कर रहे ने, तां नौजवान नशियां दे विच गुलतान हो रहे सी। प्रवास का कह सकते हैं कि रुझान बने हुए है। अज तुसीं भी ਵੱਖ-ਵੱਖ इलाकों के विच विचरदे हो। खासकर सब तो पहला यही जानना चाहना है कि जिहड़ी नौजवानी है उन्हां दे मनां दे विच भाई अमृतपाल सिंह दे वल्लों जिहड़ी खालसा वहीर शुरू की हुई है उस नूं लैके मन दे विच किस तरह दीयां भावनावां ने? ਵੀਰ ਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਜੇ ਇਸ ਵਹੀਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਪਿਛਲੇ ਪੜਾਵਾਂ ਲਈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜਾਈਏ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀਰ ਜਦੋਂ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਪਦੀਆਂ ਮਹਿਲ ਮਾੜੀਆਂ, ਚਲੋ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਆਇਆ ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ ਦੀ, ਪਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇੱਥੋਂ ਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਜਾਂ RSS ਵਰਗੀਆਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਕੌਮੀਅਤ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਪਹਿਚਾਣ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰ ਰਹੀਆਂ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵੀਰ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਵੀਰ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਜ਼ਾਲਮ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਖੋਇਆ, ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ रूप दे विच इहदे च सानू कोई दो राय नहीं गे भी वो बंदे नू भी मारिया ही गया गा, भी उन्हों एक्सीडेंट नहीं होयागा। चलो तो उस तो बाद जदों ओहदे सिवियां ते नौजवान मोने मुंडे खड़ के कहिंदे आ भी महाराज सच्चे पातशाह साडे भी गातरे पवा दे, ते उस तो बाद फिर बड़ियां चुनौतियां दे विचों निकल के भाई अमृतपाल सिंह नूं वारस पंजाब दी जथेबंदी दा प्रधान चुनिया जाता गा। तो उस तो बाद जदों फिर इन्हां दी एंट्री हुंदी आ, जिन्नियां भी विरोधी धिरां उन्होंने सारियां ने इक्को दम अनुसार सकंजा कास लिया भी ये आए है एजेंसियां दा बंदा है आए आ। उस तो बाद जदों हुण जिहड़ियां मावां दे पुत्त चले गए आ ते जिन्हां दे मैनू कई मावां दे इहो जे फोन आया भी मेरे दो पुत्त आ ते दोवें पुत्त ही इन्ना क ज्यादा नशा करदे आ भी साडा बुरा हाल आ, भी इन्हां नूं भी किसी भी हिसाब नाल जे लै जाओ तुसीं तां भी जे असीं भी कोट कोट धन्नवाद वाली गल बन जांदी है जी। उस तो बाद जे हुण नौजवानी दे विच शाह वेखीए, भावें नशा नहीं भी करते ना जिहड़े नौजवान, उन्हां नूं सिੱਖੀ लहर ते सिੱਖੀ दी चैनक एक भाप गई आ, जानी कि भी साडी पहचान की सीगी असली ते असीं क्यों रुलदे फिरदे आ यार। ते आउण वाले समय दे विच हुण जिवें भाई साहब इत्थे प्रचार कर रहे आ जां करी जांदे आ, ते ओह तां यार जानी कि भी एक सिरे दा हो गया भी सीधी जानी कि भी हिंद हुकूमत नाल टक्कर बन गई है ये। ते जिहड़ी 84 तो लैके 84 तो जानी कि उदों पहला समझ नहीं सीगी किसी नूं, ते संत जरनैल सिंह जी खालसा भिंडरां वालियां ने समझाया भी आपां पहला जिहड़ी सीगी टोपी आजाद कराई आ, हुण पग नूं आपां आजाद कराउणा गा। ते उही संघर्ष नूं विढ़दे होए भाई अमृतपाल सिंह निरंतर जारी आ। ते फिर वेखो इस चीज़ दे विच कल्ला नौजवानी नहीं, मावां भैणां बजुर्ग वो भी सारे वर्ग, जे कोई आपां वेखीए नौकरी पेशे वाले हरेक तरह का वो वर्ग, गरीब तबका, फिर जिहड़े लोग जानी कि मैं कहण तो गरेज इस करके नहीं करदा भी दो चार इहो जिहे हैगे आ भी इत्थे
ਜਾਣੀ ਕਿ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਆਂ ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜੱਟ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਮਾਝੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ, ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਗ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾਗਾ। ਕੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਉਹ ਰਾਈਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੀਸਫੁਲੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਰਾਜਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਤਕਲੀਫ ਕੀ? ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੀ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਲੀਡਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਤਕਲੀਫ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਦੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਇਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ 30-35 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬੇਵਕੂਫ, ਵੀ ਉਹ ਹਟ ਜਾਣਗੇ। ਲੋਕ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਨੌਜਵਾਨੀ ਆਪਦੇ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਆ ਨਾ ਬਾਹਰ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਸੀਗੇ ਵੀ ਇਹ ਪੁੱਤ ਮਰਵਾ ਦੂਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਆਏ ਆ ਤੇ ਉਹ ਮਾਵਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗਰਕ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਵੀ ਇੰਨੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੋਈ ਪਈ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਜਮਾਂ ਗੁੱਠੇ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਪਏ ਆ ਜੀ। ਇੱਕ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰੀ ਜਾਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 70 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਕੌਮ ਲੋਕ ਵੀ ਵੇਖ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਜੇ ਭਾਵੇਂ ਬਾਦਲ ਹੋਣ ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਟੈਂਕ ਚੜਾਤੇ ਆਈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਦਲ ਕੇ ਆ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਵੀ ਇਹ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੀ ਰੀਸ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰੁਤਬਾ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰਨੀ ਆ ਬਾਈ। ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਚੰਗੇ ਚਾਹੇ ਮਾੜੇ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਕੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਨਾ ਮਾੜੇ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਨੇ ਨਿਆਂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਜਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਨੇ ਨਿਆਂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਹਰੀਕੇ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀ, ਮਾਲਵੇ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਮਸਲਾ ਕੀ ਸੀ? ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਔਰਤ ਰੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪੁਕਾਰ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਮਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਠੰਡ ਦੇ ਦਿਨ ਸੀ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਮਸਲਾ ਕੀ ਸੀ? ਉਹ ਮਸਲਾ ਐ ਸੀ ਵੀਰ ਜੀ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਨਾ ਰਾਜੇ ਵੜਿੰਗ ਦਾ ਪੀਏ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਵੱਖਰੀ ਜਨਾਨੀ ਨਾਲ ਆਪਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ 'ਚ ਸੀਗਾ ਉਹ, ਤੇ ਉਹੋ ਹੀ ਜਨਾਨੀ ਦਾ ਉਹਨੇ ਵੀ ਆਪਦੇ ਸਾਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਰਿਜ ਕਰਾਤੀ। ਤੇ ਮੈਰਿਜ ਕਰਾਤੀ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਵੀ 10-15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਭੋਲ ਭੱਜ ਗਈ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ ਆ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਘਰ ਪੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਘਰ ਪੱਟਤਾ। ਫੇਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਇਹਦੀ ਵਿਚਾਰੀ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸਾਰਾ। ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਭਰਾ, ਉਹ ਸਾਊ ਬੰਦੇ ਆ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਵੀ ਕਈਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦਲੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਵੀ ਉਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੀ, ਹਨਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਵੀ ਦਲੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਦਵਕਾਤਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਰਮਨ ਕੰਬੋਜ ਸੀਗਾ ਉਸ ਟਾਈਮ SHO, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਾਂ ਧੀਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਮੈਂ ਪਰਚੇ ਕਰੂੰਗਾ, ਡਰਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾਤਾ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। 40 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਰੋਟੀ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਖਾਂਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਦਿਨ ਹੀ ਨਹਾਤੀ ਆ, ਤੇ ਬਾਥਰੂਮਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਦੇ ਲਾਤੇ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਸਿੰਘ ਇੱਥੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਜਿੰਦੇ ਭੰਨ ਕੇ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਘਰੇ ਬਾਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਧੀਏ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਠ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਉੱਥੇ 2 ਆਪਦੇ ਸਿੰਘ ਛੱਡੇ। ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਸੀਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੱਕਾ ਸਟਾਮਾਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲਿਖਾਉਂਦੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜੀਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਸੀ, ਮਾਂ ਸੀ, ਆਪ ਉਹ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਵੈਸੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਜਿਵੇਂ ਬੇਦਖਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਦਖਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਾਤਾਗਾ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਵੀ ਲਾਸਟ ਜਨਵਰੀ ਤਾਈਂ ਮੌਹਲਤ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਆ ਵੀ ਉਦੋਂ ਤਾਈਂ ਇਸ ਧੀ ਦੇ ਨਾਂ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਜੋ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਂ ਕਰਾਓ। ਤੇ ਕੰਮ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀਰੇ ਮੈਂ ਤਲਾਕ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾਗਾ, ਮੈਨੂੰ 13 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਵਿਆਹ ਹੋਏ ਨੂੰ, ਹਨਾ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਇੰਨੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ
ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਬਈ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰੀਂ ਹੱਥ ਲਾਵਾਂਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੁੜੀ ਦਾ ਘਰ ਵਸਾ ਦਿਓ। ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਉਲਟਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਪਰਚੇ ਹੋ ਗਏ। ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਚਲੋ ਆਪਦਾ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਰਵਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਖੜ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਖੜ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਪੈਰ ਪਛਾਣੀ ਆਉਣਾ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਭਾਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਤੇ ਅਗਲਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ 'ਚ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿੰਦੇ ਭੰਨ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਘਰੇ ਬਾਤਾ। ਕੱਲ ਲਿਖਤ ਲਿਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਤੇ ਉਹ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਇਹ ਸਮੇਂ ਤੇ ਆ ਜੀ। ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਾਅਵੇ ਕਰਕੇ, ਝੂਠੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੇਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੁਚੱਜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਨਹੀਂ, ਫੇਲ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਗੁੱਠੇ ਲੈਣ ਲਾਇਆਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 70 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਹੋਊਗਾ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੂਰੇ 5 ਸਾਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ ਪਏ ਆ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਏ ਪਏ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਆ, ਜੀਰੇ ਵਾਲੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਘੜੀਸ ਕੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਫੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀਆਂ। ਉਹ ਤਾਂ 4.5 ਸਾਲ ਐਤਕੀ ਪੂਰੇ ਕਰ ਹੀ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 2024 ਵੀ ਨਹੀਂ ਟੱਪਦੇ ਇਹ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਕਰਤੇ ਆ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵੀਰ ਮਰਿਆ, ਚਲੋ ਭਾਵੇਂ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਆਪਣਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਣਾ, ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਜਾਣੀ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਵੀ ਪੂਰੇ 1.25 ਲੱਖ ਪੁੱਤ ਮਾਰ ਦੇਣੇ ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਦੇ ਆਪ 'ਚ ਇਹ ਮਾਰ ਦੇਣੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇ ਵਾਲਾ ਮੈਚਿਓਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਲੀਡਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਭੈ ਆਉਂਦਾਗਾ, ਭੈ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਕਰਾਇਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਗੈਂਗਸਟਰੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂਗਾ। ਕਤਲ ਪੰਜਾਬ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦਾ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਵਾਲੇ ਦਾ, ਤੇ ਫੜਦੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਆ, ਦਿੱਲੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਆ। ਕੀ ਗੱਲ ਬਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਿਵੇਂ ਭੇਜੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਫੜ ਉਹ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਾ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਜਾਓ ਤੇ ਫੜਦੇ ਉਹ ਆ। ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਕਨੌਟ ਪਲੇਸ ਤੋਂ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕਿਤੋਂ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਨੇ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਆ ਜੀ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀਜ਼ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਚਾਹੇ ਰਣਜੀਤ ਬਾਵਾ ਹੋਣ, ਕਮਰ ਗਰੇਵਾਲ ਹੋਣ, ਚੰਗੇ ਸੁਚੱਜੇ ਗੀਤ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਗੀਤ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਮੈਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੀ ਦੇ ਬੱਕਰੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲੁੱਟਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਵੀ ਆ ਆਪਣਾ ਬਾਈਬਲ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਨ, ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 7-8 ਸਾਲ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਦਰ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਹਨਾ, ਵੀ ਅਣਪਛਾਤੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਤੀਆਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਤਾ। ਅੱਜ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਜਾਣੀ ਕਿ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸਪੀਕਰ ਉਦੋਂ ਮਾਈਕ ਤੇ ਇਹ ਲਾਈਵ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਗੱਲ ਆ, ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਮਨੋਂ ਬਣਾਉਣੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਨੇ ਉੱਚਾ ਪਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉੱਚਾ ਪਾਇਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦੇਣਦਾਰ ਹੋਵਾਂ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਸੀਂ ਨਾ ਨਿਬੇੜ ਗਏ ਤਾਂ। 1.5 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਉਸ ਵਕਤ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਅੱਜ ਫੇਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੁਝ ਹੀ ਕਰਨਾ ਬਣਿਆ ਪਿਆ, ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾਗਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿਓ, 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿਓ, 3 ਦਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਟਾਈਮ ਮੰਗਿਆ, ਆਪਦੀ ਆਪ ਮੰਗਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਦਿਓ। ਹਰੇਕ ਵਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਗਤ ਉੱਥੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਮੁੜਦੀ ਰਹੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਵੀ ਆਏ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਕ ਕੇ ਰੋਡ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਭਾਈ ਸਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਇਸੇ ਰੋਜ਼ ਅਸਤੀਫਾ ਵੀ ਦੇਤਾ ਜੀ, ਹਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਜੰਗ ਆਈ, ਇਹ ਲੜਨੀ ਪੈਣੀ ਆ ਸਮੇਂ ਨਾਲ। ਪਰ ਉਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਣਾ ਹਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਥੱਲੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪਊਗੀ। ਨਹੀਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੱਲੇ ਕਿਤੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੇ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਲੋਕ ਉਨੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜਿੰਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਥ ਵੀਰ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅੰਦੋਲਨ ਚ ਹੋਇਆਗਾ ਜਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਗਰਾੜੀ ਚ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਚ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਚ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਲਾ ਲਈਆਂ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੋਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਐਡਾ ਹੀ ਮਾੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੜੀ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਚੋਂ ਵਾਹੀ ਖੱਟ ਕੇ ਤੇ ਆਪਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਦੁਖੀ ਬਹੁਤ ਸੀਗੇ ਹਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾ ਲੀਆਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬਿਆਨ ਤੇ ਬੁੱਚੜ ਵਾਲਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਊਗਾ, KPS ਵਾਲਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਊਗਾ, ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਆ ਜੀ। ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਹੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਜੁੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਨੌਜਵਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਲ-ਪਲ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਤਨ ਰਹੁ ਰੀਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਪਰਵਾਦੀ ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਵਾਸਤੇ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲਤਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ तमाम ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੋਹਣੇ ਦਸਤਾਰੇ ਸਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਕਰ ਉਹ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਰਾਹੇ ਪਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲਤਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ। ਪ੍ਰਵਾਸ ਦਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੁਝਾਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋ। ਖਾਸ ਕਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ? ਵੀਰ ਜੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਜੇ ਇਸ ਵਹੀਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਪਿਛਲੇ ਪੜਾਵਾਂ ਲਈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜਾਈਏ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀਰ ਜਦੋਂ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਪਦੀਆਂ ਮਹਿਲ ਮਾੜੀਆਂ, ਚਲੋ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਆਇਆ ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ ਦੀ, ਪਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇੱਥੋਂ ਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਜਾਂ RSS ਵਰਗੀਆਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਕੌਮੀਅਤ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਪਹਿਚਾਣ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰ ਰਹੀਆਂ। ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵੀਰ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਵੀਰ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਜ਼ਾਲਮ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਖੋਇਆ, ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਗੇ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਹੀ ਗਿਆਗਾ, ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆਗਾ। ਚਲੋ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਸਿਵਿਆਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੋਨੇ ਮੁੰਡੇ ਖੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਵੀ ਗਾਤਰੇ ਪਵਾ ਦੇ,
ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬੜੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾਗਾ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਦਮ ਅਨੁਸਾਰ ਸਕੰਜਾ ਕਾਸ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਆਏ ਆ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਆਏ ਆ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਚਲੇ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫੋਨ ਆਇਆ ਵੀ ਮੇਰੇ 2 ਪੁੱਤ ਆ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਪੁੱਤ ਹੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੇ ਲੈ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਟਾਂ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਹੁਣ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹ ਵੇਖੀਏ, ਭਾਵੇਂ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਲਹਿਰ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਚੈਨਕ ਇੱਕ ਭਾਪ ਗਈ ਆ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀ ਸੀਗੀ ਅਸਲੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਰੁਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਯਾਰ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਯਾਰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿਰੇ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਸਿੱਧੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਵੀ ਹਿੰਦ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਬਣ ਗਈ ਆ ਇਹ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ 84 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 84 ਤੋਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਟੋਪੀ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਈ ਆ, ਹੁਣ ਪੱਗ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣਾਗਾ। ਤੇ ਉਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਵਿੜਦੇ ਹੋਏ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਆ। ਤੇ ਫੇਰ ਵੇਖੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲਾ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਵਰਗ, ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਵੇਖੀਏ ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਵਰਗ, ਗਰੀਬ ਤਬਕਾ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਾਣੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਗਰੇਜ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵੀ 2-4 ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਆਂ, ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜੱਟ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਮਾਝੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ, ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਗ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾਗਾ। ਕੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਉਹ ਰਾਈਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੀਸਫੁਲੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਰਾਜਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਤਕਲੀਫ ਕੀ? ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੀ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਲੀਡਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜੇ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਤਕਲੀਫ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਦੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਇਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ 30-35 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬੇਵਕੂਫ, ਵੀ ਉਹ ਹਟ ਜਾਣਗੇ। ਲੋਕ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਨੌਜਵਾਨੀ ਆਪਦੇ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਆ ਨਾ ਬਾਹਰ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਸੀਗੇ ਵੀ ਇਹ ਪੁੱਤ ਮਰਵਾ ਦੂਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਏ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਮਾਵਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗਰਕ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਵੀ ਇੰਨੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੋਈ ਪਈ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਜਮਾਂ ਗੁੱਠੇ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਪਏ ਆ ਜੀ। ਇੱਕ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰੀ ਜਾਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 70 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਕੌਮ ਲੋਕ ਵੀ ਵੇਖ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਜੇ ਭਾਵੇਂ ਬਾਦਲ ਹੋਣ ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਟੈਂਕ ਚੜਾਤੇ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਦਲ ਕੇ ਆ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਵੀ ਇਹ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੀ ਰੀਸ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰੁਤਬਾ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰਨੀ ਆ ਬਾਈ। ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਚੰਗੇ ਚਾਹੇ ਮਾੜੇ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਕੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਨਾ ਮਾੜੇ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਨੇ ਨਿਆਂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਜਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਨੇ ਨਿਆਂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਹਰੀਕੇ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀ, ਮਾਲਵੇ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਮਸਲਾ ਕੀ ਸੀ? ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਔਰਤ ਰੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪੁਕਾਰ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਮਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਠੰਡ ਦੇ ਦਿਨ ਸੀ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਮਸਲਾ ਕੀ ਸੀ? ਉਹ ਮਸਲਾ ਐ ਸੀ ਵੀਰ ਜੀ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਨਾ ਰਾਜੇ ਵੜਿੰਗ ਦਾ ਪੀਏ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਵੱਖਰੀ ਜਨਾਨੀ ਨਾਲ ਆਪਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ 'ਚ ਸੀਗਾ ਉਹ, ਤੇ ਉਹੋ ਹੀ ਜਨਾਨੀ ਦਾ ਉਹਨੇ ਵੀ ਆਪਦੇ ਸਾਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਰਿਜ ਕਰਾਤੀ। ਤੇ ਮੈਰਿਜ ਕਰਾਤੀ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਵੀ 10-15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਭੋਲ ਭੱਜ ਗਈ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ ਆ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਘਰ ਪੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਘਰ ਪੱਟਤਾ। ਫੇਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਇਹਦੀ ਵਿਚਾਰੀ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸਾਰਾ, ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਭਰਾ, ਉਹ ਸਾਊ ਬੰਦੇ ਆ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਵੀ ਕਈਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦਲੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਵੀ ਉਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੀ, ਹਨਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਵੀ ਦਲੇਰੀ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਦਬਕਾਤਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਰਮਨ ਕੰਬੋਜ ਸੀਗਾ ਉਸ ਟਾਈਮ SHO, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਾਂ ਧੀਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਮੈਂ ਪਰਚੇ ਕਰੂੰਗਾ, ਡਰਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾਤਾ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। 40 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਰੋਟੀ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਖਾਂਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਦਿਨ ਹੀ ਨਹਾਤੀ ਆ, ਤੇ ਬਾਥਰੂਮਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਦੇ ਲਾਤੇ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਸਿੰਘ ਇੱਥੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਜਿੰਦੇ ਭੰਨ ਕੇ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਘਰੇ ਭਾਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਧੀਏ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਠ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਉੱਥੇ 2 ਆਪਦੇ ਸਿੰਘ ਛੱਡੇ। ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਸੀਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੱਕਾ ਸਟਾਮਾਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲਿਖਾਉਂਦੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਈਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਸੀ, ਮਾਂ ਸੀ, ਆਪ ਉਹ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਵੈਸੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬੇਦਖਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਦਖਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਾਤਾਗਾ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਵੀ ਲਾਸਟ ਜਨਵਰੀ ਤਾਈਂ ਮੌਲਤ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਆ ਵੀ ਉਦੋਂ ਤਾਈਂ ਇਸ ਧੀ ਦੇ ਨਾਂ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਜੋ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਂ ਕਰਾਓ ਤੇ ਕੰਮ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀਰੇ ਮੈਂ ਤਲਾਕ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾਗਾ, ਮੈਨੂੰ 13 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਵਿਆਹ ਹੋਏ ਨੂੰ, ਹੈਨਾ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਇੰਨੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਬਈ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰੀਂ ਹੱਥ ਲਾਵਾਂਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੁੜੀ ਦਾ ਘਰ ਵਸਾ ਦਿਓ। ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਉਲਟਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਪਰਚੇ ਹੋ ਗਏ। ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਚਲੋ ਆਪਦਾ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਰਵਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਖੜ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਖੜ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਪੈਰ ਪਛਾਣੀ ਆਉਣਾ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਭਾਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਤੇ ਅਗਲਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ 'ਚ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿੰਦੇ ਭੰਨ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਘਰੇ ਬਾਤਾ। ਕੱਲ ਲਿਖਤ ਲਿਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਤੇ ਉਹ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਇਹ ਸਮੇਂ ਤੇ ਆਈ। ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਾਅਵੇ ਕਰਕੇ, ਝੂਠੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੇਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਚੱਜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਨਹੀਂ, ਫੇਲ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਗੁੱਠੇ ਲੈਣ ਲਾਇਆਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 70 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਹੋਊਗਾ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੂਰੇ 5 ਸਾਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ ਪਏ ਆ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਏ ਪਏ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਆ ਜੀਰੇ ਵਾਲੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਘੜੀਸ ਕੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਫੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀਆਂ। ਉਹ ਤਾਂ 4.5 ਸਾਲ ਐਤਕੀ ਪੂਰੇ ਕਰ ਹੀ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 2024 ਵੀ ਨਹੀਂ ਟੱਪਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਕਰਤੇ ਆ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵੀਰ ਮਰਿਆ, ਚਲੋ ਭਾਵੇਂ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਣਾ, ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਜਾਣੀ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਵੀ ਪੂਰੇ 1.25 ਲੱਖ ਪੁੱਤ ਮਾਰ ਦੇਣੇ ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਦੇ ਆਪ 'ਚ ਇਹ ਮਾਰ ਦੇਣੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇ ਵਾਲਾ ਮੈਚਿਓਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਲੀਡਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਭੈ ਆਉਂਦਾਗਾ, ਭੈ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਕਰਾਇਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਗੈਂਗਸਟਰੀ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂਗਾ। ਕਤਲ ਪੰਜਾਬ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦਾ ਹੀ ਹੋਵੇ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਵਾਲੇ ਦਾ, ਤੇ ਫੜਦੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਆ, ਦਿੱਲੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਆ। ਕੀ ਗੱਲ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਿਵੇਂ ਭੇਜੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਫੜ ਉਹ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਾ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਜਾਓ ਤੇ ਫੜਦੇ ਉਹ ਆ। ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਕਨੌਟ ਪਲੇਸ ਤੋਂ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕਿਤੋਂ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਨੇ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀਜ਼ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਚਾਹੇ ਰਣਜੀਤ ਬਾਵਾ ਹੋਣ, ਕਮਰ ਗਰੇਵਾਲ ਹੋਣ, ਚੰਗੇ ਸੁਚੱਜੇ ਗੀਤ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਗੀਤ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਮੈਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੀ ਦੇ ਬੱਕਰੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲੁੱਟਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਵੀ ਆ ਆਪਣਾ ਬਾਈਬਲ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਨ, ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ
7-8 ਸਾਲ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਦਰ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਹਨਾ, ਵੀ ਅਣਪਛਾਤੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਤੀਆਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਤਾ। ਅੱਜ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਜਾਣੀ ਕਿ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸਪੀਕਰ ਉਦੋਂ ਮਾਈਕ ਤੇ ਇਹ ਲਾਈਵ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਗੱਲ ਆ, ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਮਨੋਂ ਬਣਾਉਣੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਨੇ ਉੱਚਾ ਪਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉੱਚਾ ਪਾਇਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦੇਣਦਾਰ ਹੋਵਾਂ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਸੀਂ ਨਾ ਨਿਬੇੜ ਗਏ ਤਾਂ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਉਸ ਵਕਤ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਅੱਜ ਫੇਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੁਝ ਹੀ ਕਰਨਾ ਬਣਿਆ ਪਿਆ, ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾਗਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿਓ, 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿਓ, 3 ਦਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਟਾਈਮ ਮੰਗਿਆ ਆਪਦੀ ਆਪ ਮੰਗਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਦਿਓ। ਹਰੇਕ ਵਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਗਤ ਉੱਥੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਮੁੜਦੀ ਰਹੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਵੀ ਆਏ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਕ ਕੇ ਰੋਡ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਭਾਈ ਸਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਇਸੇ ਰੋਜ਼ ਅਸਤੀਫਾ ਵੀ ਦੇਤਾ ਜੀ, ਹਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਜੰਗ ਆਈ, ਇਹ ਲੜਨੀ ਪੈਣੀ ਆ ਸਮੇਂ ਨਾਲ। ਪਰ ਉਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਣਾ, ਹਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਥੱਲੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪਊਗੀ। ਨਹੀਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੱਲੇ ਕਿਤੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੇ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਲੋਕ ਉਨੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜਿੰਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਥ ਵੀਰ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅੰਦੋਲਨ ਚ ਹੋਇਆਗਾ ਜਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਗਰਾੜੀ ਚ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਚ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਚ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਲੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੋਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਐਡਾ ਹੀ ਮਾੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੜੀ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਚੋਂ ਵਾਹੀ ਖੱਟ ਕੇ ਤੇ ਆਪਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਦੁਖੀ ਬਹੁਤ ਸੀਗੇ, ਹਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾ ਲੀਆਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬਿਆਨ ਤੇ ਬੁੱਚੜ ਵਾਲਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਊਗਾ, KPS ਵਾਲਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਊਗਾ, ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਆ ਜੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਪਰਵਾਦੀ ਭਾਵ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਵਾਸਤੇ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲਤਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ तमाम ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੋਹਣੇ ਦਸਤਾਰੇ ਸਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਕਰ ਉਹ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਰਾਹੇ ਪਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲਤਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ। ਪ੍ਰਵਾਸ ਦਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੁਝਾਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋ। ਖਾਸ ਕਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ? ਵੀਰ ਜੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਜੇ ਇਸ ਵਹੀਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਪਿਛਲੇ ਪੜਾਵਾਂ ਲਈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜਾਈਏ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀਰ ਜਦੋਂ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਪਦੀਆਂ ਮਹਿਲ ਮਾੜੀਆਂ, ਚਲੋ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਆਇਆ ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ ਦੀ, ਪਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇੱਥੋਂ ਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਜਾਂ RSS ਵਰਗੀਆਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਕੌਮੀਅਤ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਪਹਿਚਾਣ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰ ਰਹੀਆਂ। ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵੀਰ ਦੀ
ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਵੀਰ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਜ਼ਾਲਮ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਖੋਇਆ, ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਗੇ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਹੀ ਗਿਆ ਗਾ, ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆਗਾ। ਚਲੋ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਸਿਵਿਆਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੋਨੇ ਮੁੰਡੇ ਖੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਵੀ ਗਾਤਰੇ ਪਵਾ ਦੇ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬੜੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾਗਾ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਦਮ ਅਨੁਸਾਰ ਸਕੰਜਾ ਕਾਸ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਆਏ ਆ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਆਏ ਆ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਚਲੇ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫੋਨ ਆਇਆ ਵੀ ਮੇਰੇ 2 ਪੁੱਤ ਆ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਪੁੱਤ ਹੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੇ ਲੈ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਹੁਣ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹ ਵੇਖੀਏ, ਭਾਵੇਂ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਲਹਿਰ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਚੈਨਕ ਇੱਕ ਭਾਪ ਗਈ ਆ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀ ਸੀਗੀ ਅਸਲੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਰੁਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਯਾਰ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਯਾਰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿਰੇ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਸਿੱਧੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਵੀ ਹਿੰਦ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਬਣ ਗਈ ਆ ਇਹ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ 84 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 84 ਤੋਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਟੋਪੀ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਈ ਆ, ਹੁਣ ਪੱਗ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣਾਗਾ। ਤੇ ਉਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਵਿੜਦੇ ਹੋਏ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਆ। ਤੇ ਫੇਰ ਵੇਖੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲਾ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਵਰਗ, ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਵੇਖੀਏ ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਵਰਗ, ਗਰੀਬ ਤਬਕਾ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਾਣੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਗਰੇਜ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵੀ 2-4 ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਆਂ ਜੀ, ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜੱਟ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਮਾਝੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ, ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਗ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾਗਾ। ਕੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਉਹ ਰਾਈਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੀਸਫੁਲੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਰਾਜਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਤਕਲੀਫ ਕੀ? ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੀ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਲੀਡਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜੇ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਤਕਲੀਫ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਦੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਇਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ 30-35 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬੇਵਕੂਫ, ਵੀ ਉਹ ਹਟ ਜਾਣਗੇ। ਲੋਕ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਨੌਜਵਾਨੀ ਆਪਦੇ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਆ ਨਾ ਬਾਹਰ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਸੀਗੇ ਵੀ ਇਹ ਪੁੱਤ ਮਰਵਾ ਦੂਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਏ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਮਾਵਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗਰਕ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਵੀ ਇੰਨੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੋਈ ਪਈ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਜਮਾਂ ਗੁੱਠੇ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਪਏ ਆ ਜੀ। ਇੱਕ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰੀ ਜਾਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 70 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਕੌਮ ਲੋਕ ਵੀ ਵੇਖ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਜੇ ਭਾਵੇਂ ਬਾਦਲ ਹੋਣ ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਟੈਂਕ ਚੜਾਤੇ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਦਲ ਕੇ ਆ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਵੀ ਇਹ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੀ ਰੀਸ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰੁਤਬਾ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰਨੀ ਆ ਬਾਈ। ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਚੰਗੇ ਚਾਹੇ ਮਾੜੇ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਕੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਨਾ ਮਾੜੇ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਨੇ ਨਿਆਂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਜਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਨੇ ਨਿਆਂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਹਰੀਕੇ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀ, ਮਾਲਵੇ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਮਸਲਾ ਕੀ ਸੀ? ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਔਰਤ ਰੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪੁਕਾਰ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਮਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਠੰਡ ਦੇ ਦਿਨ ਸੀ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਮਸਲਾ ਕੀ ਸੀ? ਉਹ ਮਸਲਾ ਐ ਸੀ ਵੀਰ ਜੀ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਨਾ ਰਾਜੇ ਵੜਿੰਗ ਦਾ ਪੀਏ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਵੱਖਰੀ ਜਨਾਨੀ ਨਾਲ ਆਪਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ 'ਚ ਸੀਗਾ ਉਹ, ਤੇ ਉਹੋ ਹੀ ਜਨਾਨੀ ਦਾ ਉਹਨੇ ਵੀ ਆਪਦੇ ਸਾਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਰਿਜ ਕਰਾਤੀ। ਤੇ ਮੈਰਿਜ ਕਰਾਤੀ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਵੀ 10-15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਵੀ
ਉਹ ਭੋਲ ਭੱਜ ਗਈ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ ਆ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਘਰ ਪੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਘਰ ਪੱਟਤਾ। ਫੇਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਇਹਦੀ ਵਿਚਾਰੀ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸਾਰਾ। ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਭਰਾ ਉਹ ਸਾਊ ਬੰਦੇ ਆ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਵੀ ਕਈਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦਲੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਵੀ ਉਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੀ, ਹਨਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਨੀ ਕਿ ਵੀ ਦਲੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਦਵਕਾਤਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਰਮਨ ਕੰਬੋਜ ਸੀਗਾ ਉਸ ਟਾਈਮ SHO, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਾਂ ਧੀਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਮੈਂ ਪਰਚੇ ਕਰੂੰਗਾ, ਡਰਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾਤਾ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। 40 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਰੋਟੀ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਖਾਂਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਦਿਨ ਹੀ ਨਹਾਤੀ ਆ। ਤੇ ਬਾਥਰੂਮਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਦੇ ਲਾਤੇ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਸਿੰਘ ਇੱਥੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਜਿੰਦੇ ਭੰਨ ਕੇ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਘਰੇ ਭਾਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਧੀਏ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਠ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਉੱਥੇ 2 ਆਪਦੇ ਸਿੰਘ ਛੱਡੇ। ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਸੀਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੱਕਾ ਸਟਾਮਾਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲਿਖਾਉਂਦੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜੀਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਸੀ, ਮਾਂ ਸੀ, ਆਪ ਉਹ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਵੈਸੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬੇਦਖਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਦਖਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਾਤਾਗਾ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਵੀ ਲਾਸਟ ਜਨਵਰੀ ਤਾਈਂ ਮੌਹਲਤ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਆ ਵੀ ਉਦੋਂ ਤਾਈਂ ਇਸ ਧੀ ਦੇ ਨਾਂ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਜੋ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਂ ਕਰਾਓ। ਤੇ ਕੰਮ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀਰੇ ਮੈਂ ਤਲਾਕ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾਗਾ, ਮੈਨੂੰ 13 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਵਿਆਹ ਹੋਏ ਨੂੰ, ਹਨਾ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਇੰਨੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਬਈ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰੀਂ ਹੱਥ ਲਾਵਾਂਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੁੜੀ ਦਾ ਘਰ ਵਸਾ ਦਿਓ। ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਉਲਟਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਪਰਚੇ ਹੋ ਗਏ। ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਚਲੋ ਆਪਦਾ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਰਵਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਖੜ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਖੜ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਪੈਰ ਪਛਾਣ ਹੀ ਆਉਣਾ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਭਾਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਤੇ ਅਗਲਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ 'ਚ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿੰਦੇ ਭੰਨ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਘਰੇ ਬਾਤਾ। ਕੱਲ ਲਿਖਤ ਲਿਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇ ਉਹ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਇਹ ਸਮੇਂ ਤੇ ਆਈ। ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਾਅਵੇ ਕਰਕੇ, ਝੂਠੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੇਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਚੱਜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਨਹੀਂ, ਫੇਲ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਗੁੱਠੇ ਲੈਣ ਲਾਇਆਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 70 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਹੋਊਗਾ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੂਰੇ 5 ਸਾਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ ਪਏ ਆ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਏ ਪਏ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਆ ਜੀਰੇ ਵਾਲੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਘੜੀਸ ਕੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਫੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀਆਂ। ਉਹ ਤਾਂ 4.5 ਸਾਲ ਐਤਕੀ ਪੂਰੇ ਕਰ ਹੀ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 2024 ਵੀ ਨਹੀਂ ਟੱਪਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਕਰਤੇ ਆ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵੀਰ ਮਰਿਆ, ਚਲੋ ਭਾਵੇਂ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਣਾ, ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਜਾਣੀ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਵੀ ਪੂਰੇ 1.25 ਲੱਖ ਪੁੱਤ ਮਾਰ ਦੇਣੇ ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਦੇ ਆਪ 'ਚ ਇਹ ਮਾਰ ਦੇਣੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇ ਵਾਲਾ ਮੈਚਿਓਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਲੀਡਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਭੈ ਆਉਂਦਾਗਾ, ਭੈ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਕਰਾਇਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਗੈਂਗਸਟਰੀ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂਗਾ। ਕਤਲ ਪੰਜਾਬ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦਾ ਹੀ ਹੋਵੇ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਵਾਲੇ ਦਾ, ਤੇ ਫੜਦੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਆ
ਦਿੱਲੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਆ। ਕੀ ਗੱਲ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਿਵੇਂ ਭੇਜੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਫੜ ਉਹ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਾ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਜਾਓ ਤੇ ਫੜਦੇ ਉਹ ਆ। ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਕਨੌਟ ਪਲੇਸ ਤੋਂ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕਿਤੋਂ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਨੇ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਆ ਜੀ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀਜ਼ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਚਾਹੇ ਰਣਜੀਤ ਬਾਵਾ ਹੋਣ, ਕਮਰ ਗਰੇਵਾਲ ਹੋਣ, ਚੰਗੇ ਸੁਚੱਜੇ ਗੀਤ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਗੀਤ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਮੈਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੀ ਦੇ ਬੱਕਰੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲੁੱਟਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਵੀ ਆ ਆਪਣਾ ਬਾਈਬਲ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਨ, ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 7-8 ਸਾਲ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਦਰ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਹਨਾ, ਵੀ ਅਣਪਛਾਤੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਤੀਆਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਤਾ। ਅੱਜ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਜਾਣੀ ਕਿ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸਪੀਕਰ ਉਦਣ ਮਾਈਕ ਤੇ ਇਹ ਲਾਈਵ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਗੱਲ ਆ, ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਮਨੋਂ ਬਣਾਉਣੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਨੇ ਉੱਚਾ ਪਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉੱਚਾ ਪਾਇਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦੇਣਦਾਰ ਹੋਵਾਂ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਸੀਂ ਨਾ ਨਵੇੜ ਗਏ ਤਾਂ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਉਸ ਵਕਤ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਅੱਜ ਫੇਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੁਝ ਹੀ ਕਰਨਾ ਬਣਿਆ ਪਿਆ, ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾਗਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿਓ, 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿਓ, 3 ਦਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਟਾਈਮ ਮੰਗਿਆ ਆਪਦੀ ਆਪ ਮੰਗਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਦਿਓ, ਹਰੇਕ ਵਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਗਤ ਉੱਥੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਮੁੜਦੀ ਰਹੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਵੀ ਆਏ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਕ ਕੇ ਰੋਡ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਭਾਈ ਸਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਇਸੇ ਰੋਜ਼ ਅਸਤੀਫਾ ਵੀ ਦੇਤਾ ਜੀ, ਹਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਜੰਗ ਆਈ, ਇਹ ਲੜਨੀ ਪੈਣੀ ਆ ਸਮੇਂ ਨਾਲ। ਪਰ ਉਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਣਾ, ਹਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਥੱਲੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪਊਗੀ। ਨਹੀਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੱਲੇ ਕਿਤੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੇ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਲੋਕ ਉਨੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜਿੰਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਥ ਵੀਰ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅੰਦੋਲਨ ਚ ਹੋਇਆਗਾ ਜਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਗਰਾੜੀ ਚ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਚ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਚ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਲਾ ਲਈਆਂ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੋਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਐਡਾ ਹੀ ਮਾੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੜੀ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਚੋਂ ਵਾਹੀ ਖੱਟ ਕੇ ਤੇ ਆਪਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਦੁਖੀ ਬਹੁਤ ਸੀਗੇ, ਹਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾ ਲੀਆਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬਿਆਨ ਤੇ ਬੁੱਚੜ ਵਾਲਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਊਗਾ, KPS ਵਾਲਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਊਗਾ, ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਆ ਜੀ। ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਹੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਜੁੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਨੌਜਵਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਲ-ਪਲ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਤਨ ਰਹੁ ਰੀਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਪਰਵਾਦੀ ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲਤਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ तमाम ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੋਹਣੇ ਦਸਤਾਰੇ ਸਜਾ ਰਹੇ ਨੇ,
ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਕਰ ਉਹ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਰਾਹੇ ਪਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਤਾਂ ਇਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲਤਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ। ਪ੍ਰਵਾਸ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੁਝਾਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋ। ਖਾਸ ਕਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ? ਵੀਰ ਜੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਜੇ ਇਸ ਵਹੀਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਪਿਛਲੇ ਪੜਾਵਾਂ ਲਈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜਾਈਏ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀਰ ਜਦੋਂ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਪਦੀਆਂ ਮਹਿਲ ਮਾੜੀਆਂ, ਚਲੋ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲਾਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਆਇਆ ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ ਦੀ, ਪਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇੱਥੋਂ ਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਜਾਂ RSS ਵਰਗੀਆਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਕੌਮੀਅਤ ਤੋਂ, ਸਾਡੀ ਪਹਿਚਾਣ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰ ਰਹੀਆਂ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵੀਰ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਵੀਰ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਜ਼ਾਲਮ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਖੋਇਆ, ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਗੇ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਹੀ ਗਿਆਗਾ, ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆਗਾ। ਚਲੋ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਸਿਵਿਆਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੋਨੇ ਮੁੰਡੇ ਖੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਵੀ ਗਾਤਰੇ ਪਵਾ ਦੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬੜੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਦਮ ਅਨੁਸਾਰ ਸਕੰਜਾ ਕਾਸ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਆਏ ਆ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਆਏ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਚਲੇ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫੋਨ ਆਇਆ ਵੀ ਮੇਰੇ 2 ਪੁੱਤ ਆ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਪੁੱਤ ਹੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੇ ਲੈ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਹੁਣ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹ ਵੇਖੀਏ, ਭਾਵੇਂ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਲਹਿਰ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਚੈਨਕ ਇੱਕ ਭਾਪ ਗਈ ਆ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀ ਸੀਗੀ ਅਸਲੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਰੁਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਯਾਰ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਯਾਰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿਰੇ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਸਿੱਧੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਵੀ ਹਿੰਦ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਬਣ ਗਈ ਆ ਇਹ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ 84 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 84 ਤੋਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਟੋਪੀ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਈ ਆ, ਹੁਣ ਪੱਗ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣਾਗਾ। ਤੇ ਉਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਵਿੜਦੇ ਹੋਏ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਆ। ਤੇ ਫੇਰ ਵੇਖੋ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲਾ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਵਰਗ, ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਵੇਖੀਏ ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ੇ ਵਾਲੇ, ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਵਰਗ, ਗਰੀਬ ਤਬਕਾ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਾਣੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਗਰੇਜ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵੀ 2-4 ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਆਂ, ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜੱਟ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਮਾਝੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ, ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਗ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾਗਾ। ਕੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਉਹ ਰਾਈਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੀਸਫੁਲੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਰਾਜਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਤਕਲੀਫ ਕੀ? ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੀ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਲੀਡਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਤਕਲੀਫ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਦੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਇਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ 30-35 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬੇਵਕੂਫ, ਵੀ ਉਹ ਹਟ ਜਾਣਗੇ। ਲੋਕ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਨੌਜਵਾਨੀ ਆਪਦੇ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਆ ਨਾ ਬਾਹਰ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਸੀਗੇ ਵੀ ਇਹ ਪੁੱਤ ਮਰਵਾ ਦੂਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਏ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਮਾਵਾਂ ਹੱਥ
ਜੋੜਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗਰਕ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਵੀ ਇੰਨੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੋਈ ਪਈ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਜਮਾਂ ਗੁੱਠੇ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਪਏ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰੀ ਜਾਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 70 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਕੌਮ ਲੋਕ ਵੀ ਵੇਖ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਜੇ ਭਾਵੇਂ ਬਾਦਲ ਹੋਣ ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਟੈਂਕ ਚੜਾਤੇ ਆਈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਦਲ ਕੇ ਆ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਵੀ ਇਹ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੀ ਰੀਸ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰੁਤਬਾ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰਨੀ ਆ ਬਾਈ। ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਚੰਗੇ ਚਾਹੇ ਮਾੜੇ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਕੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਨਾ ਮਾੜੇ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਨੇ ਨਿਆਂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਜਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਨੇ ਨਿਆਂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਹਰੀਕੇ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀ, ਮਾਲਵੇ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਮਸਲਾ ਕੀ ਸੀ? ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਔਰਤ ਰੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪੁਕਾਰ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਮਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਠੰਡ ਦੇ ਦਿਨ ਸੀ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਮਸਲਾ ਕੀ ਸੀ? ਉਹ ਮਸਲਾ ਐ ਸੀ ਵੀਰ ਜੀ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਨਾ ਰਾਜੇ ਵੜਿੰਗ ਦਾ ਪੀਏ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਵੱਖਰੀ ਜਨਾਨੀ ਨਾਲ ਆਪਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ 'ਚ ਸੀਗਾ ਉਹ, ਤੇ ਉਹੋ ਹੀ ਜਨਾਨੀ ਦਾ ਉਹਨੇ ਵੀ ਆਪਦੇ ਸਾਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਰਿਜ ਕਰਾਤੀ। ਤੇ ਮੈਰਿਜ ਕਰਾਤੀ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਵੀ 10-15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਭੋਲ ਭੱਜ ਗਈ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ ਆ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਘਰ ਪੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਘਰ ਪੱਟਤਾ। ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਇਹਦੀ ਵਿਚਾਰੀ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸਾਰਾ। ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਭਰਾ, ਉਹ ਸਾਊ ਬੰਦੇ ਆ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਵੀ ਕਈਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦਲੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਵੀ ਉਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੀ, ਹਨਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਵੀ ਦਲੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਦਵਕਾਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਰਮਨ ਕੰਬੋਜ ਸੀਗਾ ਉਸ ਟਾਈਮ SHO, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਾਂ ਧੀਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਮੈਂ ਪਰਚੇ ਕਰੂੰਗਾ, ਡਰਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾਤਾ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। 40 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਰੋਟੀ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਖਾਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਦਿਨ ਹੀ ਨਹਾਤੀ ਆ। ਤੇ ਬਾਥਰੂਮਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਦੇ ਲਾਤੇ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਸਿੰਘ ਇੱਥੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਜਿੰਦੇ ਭੰਨ ਕੇ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਘਰੇ ਬਾਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਧੀਏ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਠ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਉੱਥੇ 2 ਆਪਦੇ ਸਿੰਘ ਛੱਡੇ। ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਸੀਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੱਕਾ ਸਟਾਮਾਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲਿਖਾਉਂਦੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜੀਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਸੀ, ਮਾਂ ਸੀ, ਆਪ ਉਹ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਵੈਸੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬੇਦਖਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਦਖਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਾਤਾਗਾ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਵੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਵੀ ਲਾਸਟ ਜਨਵਰੀ ਤਾਈਂ ਮੌਹਲਤ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਆ ਵੀ ਉਦੋਂ ਤਾਈਂ ਇਸ ਧੀ ਦੇ ਨਾਂ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਜੋ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਂ ਕਰਾਓ। ਤੇ ਕੰਮ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀਰੇ ਮੈਂ ਤਲਾਕ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾਗਾ, ਮੈਨੂੰ 13 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਵਿਆਹ ਹੋਏ ਨੂੰ, ਹਨਾ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਇੰਨੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਬਾਈ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰੀਂ ਹੱਥ ਲਾਵਾਂਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੁੜੀ ਦਾ ਘਰ ਵਸਾ ਦਿਓ। ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਉਲਟਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਪਰਚੇ ਹੋ ਗਏ। ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਚਲੋ ਆਪਦਾ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਰਵਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਖੜ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਖੜ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਪੈਰ ਪਛਾਣ ਹੀ ਆਉਣਾ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਭਾਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਤੇ ਅਗਲਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ 'ਚ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿੰਦੇ ਭੰਨ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਘਰੇ ਬਾਤਾ। ਕੱਲ ਲਿਖਤ ਲਿਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਤੇ ਉਹ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਇਹ ਸਮੇਂ ਤੇ ਆ ਜੀ। ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਾਅਵੇ ਕਰਕੇ, ਝੂਠੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੇਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੁਚੱਜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਨਹੀਂ, ਫੇਲ ਹੀ ਹੈ ਜੀ।
ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਗੁੱਠੇ ਲੈਣ ਲਾਇਆਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 70 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਹੋਊਗਾ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੂਰੇ 5 ਸਾਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ ਪਏ ਆ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਏ ਪਏ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਆ ਜੀਰੇ ਵਾਲੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਘੜੀਸ ਕੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਫੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀਆਂ। ਉਹ ਤਾਂ 4.5 ਸਾਲ ਐਤਕੀ ਪੂਰੇ ਕਰ ਹੀ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 2024 ਵੀ ਨਹੀਂ ਟੱਪਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਕਰਤੇ ਆ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵੀਰ ਮਰਿਆ, ਚਲੋ ਭਾਵੇਂ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਆਪਣਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਣਾ, ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਜਾਣੀ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਵੀ ਪੂਰੇ 1.25 ਲੱਖ ਪੁੱਤ ਮਾਰ ਦੇਣੇ ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਦੇ ਆਪ 'ਚ ਇਹ ਮਾਰ ਦੇਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇ ਵਾਲਾ ਮੈਚਿਓਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਲੀਡਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਭੈ ਆਉਂਦਾਗਾ, ਭੈ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਕਰਾਇਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਗੈਂਗਸਟਰੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂਗਾ। ਕਤਲ ਪੰਜਾਬ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦਾ ਹੀ ਹੋਵੇ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਵਾਲੇ ਦਾ, ਤੇ ਫੜਦੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਆ, ਦਿੱਲੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਆ। ਕੀ ਗੱਲ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਿਵੇਂ ਭੇਜੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਫੜ ਉਹ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਾ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਜਾਓ ਤੇ ਫੜਦੇ ਉਹ ਆ। ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਕਨੌਟ ਪਲੇਸ ਤੋਂ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕਿਤੋਂ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਨੇ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਆ ਜੀ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀਜ਼ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਚਾਹੇ ਰਣਜੀਤ ਬਾਵਾ ਹੋਣ, ਕਮਰ ਗਰੇਵਾਲ ਹੋਣ, ਚੰਗੇ ਸੁਚੱਜੇ ਗੀਤ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਗੀਤ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਮੈਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੀ ਦੇ ਬੱਕਰੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲੁੱਟਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਵੀ ਆ ਆਪਣਾ ਬਾਈਬਲ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਨ, ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 7-8 ਸਾਲ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਦਰ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਹਨਾ, ਵੀ ਅਣਪਛਾਤੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਤੀਆਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਤਾ। ਅੱਜ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਜਾਣੀ ਕਿ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸਪੀਕਰ ਉਦੋਂ ਮਾਈਕ ਤੇ ਇਹ ਲਾਈਵ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਗੱਲ ਆ, ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਮਨੋਂ ਬਣਾਉਣੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਨੇ ਉੱਚਾ ਪਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉੱਚਾ ਪਾਇਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦੇਣਦਾਰ ਹੋਵਾਂ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਸੀਂ ਨਾ ਨਿਬੇੜ ਗਏ ਤਾਂ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਉਸ ਵਕਤ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਅੱਜ ਫੇਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੁਝ ਹੀ ਕਰਨਾ ਬਣਿਆ ਪਿਆ, ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾਗਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿਓ, 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿਓ, 3 ਦਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਟਾਈਮ ਮੰਗਿਆ ਆਪਦੀ ਆਪ ਮੰਗਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਦਿਓ। ਹਰੇਕ ਵਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਗਤ ਉੱਥੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਮੁੜਦੀ ਰਹੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਵੀ ਆਏ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਕ ਕੇ ਰੋਡ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਭਾਈ ਸਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਇਸੇ ਰੋਜ਼ ਅਸਤੀਫਾ ਵੀ ਦੇਤਾ ਜੀ, ਹਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਜੰਗ ਆਈ, ਇਹ ਲੜਨੀ ਪੈਣੀ ਆ ਸਮੇਂ ਨਾਲ। ਪਰ ਉਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਣਾ, ਹਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਥੱਲੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪਊਗੀ। ਨਹੀਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੱਲੇ ਕਿਤੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੇ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਲੋਕ ਉਨੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜਿੰਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਥ ਵੀਰ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅੰਦੋਲਨ ਚ ਹੋਇਆਗਾ ਜਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਗਰਾੜੀ ਚ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਚ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਚ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਲਾ ਲਈਆਂ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੋਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਐਡਾ ਹੀ ਮਾੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੜੀ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਚੋਂ ਵਾਹੀ ਖੱਟ ਕੇ ਤੇ ਆਪਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਦੁਖੀ ਬਹੁਤ ਸੀਗੇ, ਹਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾ ਲੀਆਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬਿਆਨ ਤੇ ਬੁੱਚੜ ਵਾਲਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਊਗਾ, KPS ਵਾਲਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਊਗਾ, ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਆ ਜੀ,
ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖਾਲਸਾ ਵਿਹੀਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਹੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਜੁੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਨੌਜਵਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਲ-ਪਲ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ